हेलो एवरीवन स्वागत करछे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने मैं गता काली आलोचना करथिला प्लस 3 फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोर पेपर 1 रो यूनिट 3 जोटा कि धारणा कांसेप्ट रही अछि। तो एही यूनिट 3 रो एक मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन माने केतोटी में आलोचना करथिला टॉप 15 टी क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन। तो आज आमे 2 मार्क केतोटी क्वेश्चन माने आलोचना करबा जहा तुम एग्जाम पे बहुत लाभदायक हबो। तो पिला माने देखो तुम सिलेक्शन क्वेश्चन माने कहीं भी हाथ जोड़ा करो नहीं आ तुम एटा एनईपी 2020 सिलेबस अनुसार क्लास माने होची तुम सांगसाथी मानक शेयर कर दियो जहाँद्वारा से उपकृत हो पारे। तो देख आरंभ करवा जो मैंने चैनल को प्रथम थर अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करदेव बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। तो चलते आरंभ करवा। तो देख पिला प्रथम प्रश्न रही क्षमतार अर्थ कौन व्हाट इज पावर। तो क्षमतार अर्थ कौन साधारणतः बार्ट्रांड रसेल मतरे जड़े भाषाविद जहाँ नाम हूँ बार्ट्रांड रसेल। तो से कौन कहले अन्यर कार्य को प्रभावित करुवा सामर्थ्य को क्षमता कहुए। तो से कौन कहले देख पे अन्यर कार्य को अर्थात अन्यर काम को अर्थात कार्य को प्रभावित करुवा सामर्थ्य को क्षमता बोली कहुए। तो बर्जर मतरे आउ जड़े भाषाविद नाम हूँ बर्जर। तो तांको मतरे क्षमता हूँ एक सामर्थ्य जहाँद्वारा जड़े व्यक्ति अन्य उपरे निजर इच्छा जाहिर करे एवं अन्यर कार्यधारा हस्तक्षेप करते जिते बेले क्षमता समाज रे जनसाधारण द्वारा ग्रहणीय होता है यह वैध क्षमता बोली कहुए। बुझेगा। तुम देखा परवर्ती प्रश्न रही वैध क्षमता कौन व्हाट इज लेजिटिमेट पावर। तो देख पे जो क्षमता पछरे आईनगत सिद्धांत जनमत नैतिक समर्थन रही है वैध क्षमता बोली कहुए। तो देख जो क्षमता पछरे आईनगत सिद्धांत जनमत नैतिक समर्थन रही है वैध क्षमता बोली कहुए। देशर सर्वोच्च शासन खसड़ा बा संविधान क्षमता को स्वीकृति देता है। क्षमताधिकारी कौन सी परिस्थिति रे आईन ऊर्ध्व को जाई पारंती नहीं समाज मध्य संपृक्त क्षमता को स्वीकृति देता है एणु कहुए वैध क्षमता हूँ प्रभुत्व सृष्टि करते। तो बुझेगा। तो मैं नेक्स्ट देखा राजनैतिक क्षमता कौन व्हाट इज पॉलिटिकल पावर। तो देख पिला माने जनता आस्था और विश्वास पाइला परे निर्वाचित प्रतिनिधि माने जो क्षमतार अधिकारी होता राजनैतिक क्षमता बोली कहुए। तो बुझेगा। तो देख जनता आस्था और विश्वास पाइला परे जनता जो आस्था और विश्वास रही है पाइला परे निर्वाचित प्रतिनिधि माने जो क्षमतार अधिकारी होता राजनैतिक क्षमता बोली कहुए। विशेषकर गणतंत्र जुगरे राजनैतिक क्षमता जनसाधारण हाथ में थाए। निर्वाचन माध्यम लोकप्रतिनिधि चयन पर से माने क्षमतार अधिकारी होगापाई योग्य होता। तो कौन कही देख पे विशेषकर गणतंत्र जुगरे राजनैतिक क्षमता जनसाधारण हाथ में न्यस्त थाए। निर्वाचन माध्यम लोकप्रतिनिधि मान द्वारा जो चयन पर से माने क्षमतार अधिकारी होता योग्य होता। बुझेगा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी देख क्षमतार बरेण्य गोष्ठी सिद्धांत कौन व्हाट इज इलाइट थ्योरी ऑफ पावर। क्षमतार बरेण्य गोष्ठी सिद्धांत कौन। तो बरेण्य गोष्ठी सिद्धांत जोटा कि इलाइट थ्योरी तुम कहूच। तो बरेण्य गोष्ठी सिद्धांतर प्रवक्ता होती पेरेटो मस्को बहिहाम इत्यादि मत अनुसार समाज दुईटी गोष्ठी रही यथा विज्ञ और अनविज्ञ। तो साधारणतः निजर दक्षता और योग्यता बल विज्ञ गोष्ठी और बरेण्य गोष्ठी क्षमतार हासिल करते निजर सामर्थ्य बल से जनसाधारण को प्रभावित करने सहित राष्ट्र क्षमता हासिल करते क्षमतार बरेण्य गोष्ठी बोली कहुए। तो देख प्रवक्ता यही बरेण्य गोष्ठी सिद्धांतर प्रवक्ता होचे पेरेटो मस्को बहिहाम बन्हीहाम
ତ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସମାଜରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନବିଜ୍ଞ। ତ ସାଧାରଣତଃ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ବିଜ୍ଞ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ବରେଣ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ କ୍ଷମତାର ବରେଣ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଦେଖ କ୍ଷମତାର ବହୁବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲୁରାଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଅଫ୍ ପାୱାର? ତ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କ୍ଷମତା କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ନ ରହି ଅନେକଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ସମାଜରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସଂଗଠନ, ସଂସ୍ଥାମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକାରୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ, ଏହି କ୍ଷମତାର ବହୁବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ କ୍ଷମତା କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ନ ରହି ଅନେକଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ସମାଜରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସଂଗଠନ, ସଂସ୍ଥାମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକାରୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଦେଖ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଥରିଟି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଥରିଟି? ତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହେଉଛି କ୍ଷମତାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକକରଣ, ଯାହା କ୍ଷମତାର ସଦାଚାରୀ କରଣକୁ ପ୍ରତିନିଧି କରିଥାଏ। ରବର୍ଟ ଡାଲଙ୍କ ମତରେ ବୈଧାନିକ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ରବର୍ଟ ଡାଲଙ୍କ ମତରେ ବୈଧାନିକ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଏକ ବୈଧ କ୍ଷମତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଦେଖ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଅଥରିଟି? ତ ସମ୍ବିଧାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ ପରେ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷମତା ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ଜନସାଧାରଣ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଣୀତ ସମସ୍ତ ଆଇନକୁ ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଷମତାଧିକାରୀ କେବଳ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଲିଅର? ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ବୈଧତା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲେଜିଟିମେସି? ତ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ବୈଧତା ଏଥିପ୍ରତି ଥିବା ସାମାଜିକ ସମର୍ଥନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, କ୍ଷମତା ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୟରେ ବୈଧତା ଏଥିପ୍ରତି ଥିବା ସାମାଜିକ ସମର୍ଥନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ତଥା ଆସ୍ଥା ଭଜନ ହୋଇପାରିଲେ ଯେକୌଣସି ସରକାର ବୈଧ ସରକାର ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଅର୍ଥରେ ବୈଧତା ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଜିଟିମେସି ଏପରି ଏକ ଧାରା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃ ଆନୁଗତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖ ଅଧିକାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍? ତ ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ବା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କେତେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଅଧିକାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଅଧିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦାର୍ଶନିକ ହାଲ୍ ଲାସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମାଜିକ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅଧିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦାର୍ଶନିକ ଲାସ୍କି କହିଲେ, ଯେଉଁ ସବୁ ସାମାଜିକ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅଧିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ମନେ ହେଲା? ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର ସବୁ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ରାଇଟ୍। ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ସମୂହ ଅଟେ। ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଅଧିକାର ଯଥା ଜୀବନ ଧାରଣ ଅଧିକାର, ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର, ସମାନତା ଅଧିକାର, ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାର, ମତଦାନ ଅଧିକାର, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅନୁମୋଦିତ ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ଯେଉଁଟାକି 1215ରେ, ଫରାସୀ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାନାମା ଯେଉଁଟାକି 1789 ମସିହାରେ, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାନାମା
1948 ଏବଂ ଆମେରିକାର ବିଲ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଅଛି, ଏବଂ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଅଧିକାର ଯଥା ଜୀବନ ଧାରଣ ଅଧିକାର, ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଧିକାର, ସମାନତା ଅଧିକାର, ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାର, ସାମାଜିକ ଅଧିକାର, ମତଦାନ କରିବା ଅଧିକାର, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକାର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତ ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର। ତ ବୁଝିହେଲା, ତୁମେ ଇଜିଲି ଲିଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ, ସମାନତା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି? ତ ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ ଅର୍ଥରେ ସମାନତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଆମେ ସମାନତା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତ ବାର୍କରଙ୍କ ମତରେ ସମାଜରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବଣ୍ଟନକୁ ସମାନତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲିପ୍ସନଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ତାରତମ୍ୟତରେ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସମାନତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କ'ଣ କହିଲେ? ତ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ହେଉଛି, ଦେଖ, ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀର ହିତ ପାଇଁ ସମାଜ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମାନତା ଉଭୟ ସମାନତାର ମୂଳଧାରକ ଅଟନ୍ତି। ତ ସମାନତା କ'ଣ ବୁଝିଲ? ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଆମେ ସମାନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକାର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ସାମାଜିକ ସମାନତା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି? ତ ସାଧାରଣତଃ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷା ଓ ବାସସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସାମାଜିକ ସମାନତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ, ଧର୍ମଗତ ଭେଦଭାବ, ବର୍ଣ୍ଣାଗତ ବିଭେଦତା ଓ ଲିଙ୍ଗଗତ ବିଭେଦତା ସମାଜକୁ ବିଭାଜନ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ସାମାଜିକ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାରତମ୍ୟତାର ଦୂର ହୋଇପାରିଲେ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ବୁଝିଲା ଏଇଟା ସାମାଜିକ ସମାନତା କ'ଣ? ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜିଲି ବୁଝିଯାଇଥିବ। ସାଧାରଣତଃ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷା, ଲିଙ୍ଗ, ବାସସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସମାନତା, ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି? ତ ଦେଖ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟାପାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ରାଜନୈତିକ ସମାନତାର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ରାଜନୈତିକ ସଂଘ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ରାଜନୀତି ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲିଟି? ତ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍? ସାମୟିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ତ ଏଇଟା ଦେଖିନେବ।